Yes, they have got a library, number of books, say Supreme Court journals, or maybe that AIR, various High Court judgments. Now, very often these judgments are there or cited for a particular case, depending upon which case. Suppose it is a case based on a specific relief, then whether ready and willingness to perform the contract is averred and pleaded and proved is an important issue. Like in case of a will, you have to show that we have to prove that the will has been executed and at least one attesting witness is examined, as well as the mental physical condition of the testator. So this on these variety of points, like in Hindu Succession Act, whether the daughter or whether the father was alive nowadays after 2005 when the succession opened, or whether there is a succession where the partition can be claimed once there is already a partition. So on these various issues, the case laws are abundant. It's very difficult to choose a case law which is appropriate for our case. Now, in order to understand the basic principle, one has to understand what is precedent. Precedent. Now, the word precedent is not there in the statute, but the precedent comes under Article 141. Hierarchy of the courts require that the lower courts are bound by the decision of higher court. That is a normal basic principle. Sometimes the higher courts may give a decision on a point A and B, but not on point C. So whether the lower court which has given a decision on point C, that will be binding. Precedents are binding. That is another aspect to be seen. Now, this is a established principle all over the world, that once the decision is taken or given on a particular subject or based on particular principles or rules, that decision needs to be followed. What is the reason for this? The reason is simple, that the basic necessity of administration of justice or a law is that there should be certainty. Second is that there should not be a different opinion or a different kind of decisions for same set of facts. So settlement of the issues or law or rules must be there where it requires interpretation. Of course, the statutes guide us. म्हणजे प्रत्येक act आपल्याला guide करतो, पण sometimes act is not that way sufficient. I will show how it is not. So this also is called as a stare decisis. It's a Latin term, Latin maxim. Stare decisis म्हणजे whatever is decided, let it rest in peace. You don't disturb it again and again. So you should not enter into that province once that particular point, rule, or an issue has been decided by the court earlier. So there should not be repetition of decision on the same facts, set of facts, a different decision. So this is the reason why the principle of stare decisis is applied. Now, at the same time, this precedent or a stare decisis has got disadvantage. And disadvantage is like this, that if we stop deciding or adjudicating in a given set of facts, then there is no development of law. It is always said that law is not a static. Law is a flowing concept. Like a constitution is also not static. Interpretation of constitution has also changed over a period of time. So
This accumulates and makes a pond, makes a stagnity in the law. So this adherence, strict adherence, sometimes is very dangerous, because morality concept, interpretation concept change over a period of time. Sometime back, or many years back maybe, raping a wife was not an offense. But now even a rape is an offense, even if it is she is a wife. So this is a changes in law which require the decision to be changed, which are there or were there in the field for many years. Now this I will first take it to the English law, because we follow all English precedents and mostly the Britishers or English people are masters. Now this happened in 1966 in a street tramways versus Lord County Council. The practice statement or a general statement about a law was made that रिजिड एडेरन्स म्हणजे पक्क त्याला घट्ट धरून राहायचं की पूर्वी डिसिजन दिलाय, आता मी काही बघणार नाही, तो डिसिजन माझ्यावर बंधनकारक आहे, आय विल फॉलो दॅट, इज समटाइम्स लीड्स टू इनजस्टिस अँड रिस्ट्रिक्ट्स द डेव्हलपमेंट ऑफ लॉ. म्हणून 1966 नंतर इंग्लिश लॉ मध्ये काही ज्या प्रिन्सिपलचा वापर करून काही केसेस मध्ये डेव्हलपमेंट झाली. मी तुम्हाला एक पहिली केस सांगतो, आर वर्सेस कोल्डवेल 1982 मध्ये झाली. ह्याच्यामध्ये एक वेटर हॉटेलमध्ये नोकरीला होता, त्याला कामावरून काढून टाकलं. त्या वेटरनी खूप दारू पेली आणि चिडून जाऊन अमोल मालशंकर त्यांनी हॉटेलला एका बाजूला आग लावली. आता प्रश्न असा आला की त्या हॉटेलमध्ये गिराईक पण होती, लॉजर्स होते, हॉटेलची मालमत्ता होती. त्याचा उद्देश असा होता की त्याला त्या हॉटेलला मॅक्झिमम डॅमेज करायचं, कारण त्याचं म्हणणं होतं की त्यांनी मला निष्कारण काही माझा गुन्हा नसताना कामावरून काढले. या खटल्यामध्ये किंवा या दाव्यामध्ये त्याच्या विरुद्धच्या त्याचा डिफेन्स असा होता की मी खूप पिलो होतो, त्यामुळे मला भान नव्हतं राहिलं की काय करतोय मी, आणि त्या नशेमध्ये माझ्याकडून हे कृत्य घडलं. ऍक्च्युअली हा डिफेन्स या पूर्वीच्या जजमेंट्स मध्ये ऍक्सेप्ट केले गेलेला आहे की इफ अ पर्सन इज doing something when he is under the influence of a drink, he will be called as a mentally disabled person, and if he does any act, then he will not be liable. Now in this judgment, the British court, Lord Diplock, neglected or set aside this principle and held him liable for held him guilty for the offense of causing damage, causing losses to the hotel, and also endangering the life of the lodgers. So this defense, which was earlier accepted in earlier judgments, was not accepted in later judgments. Now there is a second case which is called as R versus G. It is of 2003. दोन मुलं शेजारी एका ह्याच्या राहत होती, शॉपच्या, आणि त्यांनी त्यांच्या पेरेंटच्या परवानगीने त्यांच्या कंपाऊंड मध्ये एक शेकोटी पेटवली. शेकोटीच्या काही एलिमेंट्स हे वाऱ्यानं उडून शॉप मध्ये गेले आणि शॉपला आग लागली आणि संपूर्ण शॉप जळालं
आणि त्याचं जवळपास 1 बिलियन पाऊंडचं नुकसान झालं. 1 मिलियन पाऊंड. आता दोन गोष्टी याच्यामध्ये होत्या. पहिली गोष्ट होती की या मुलांना, पहिली गोष्ट मायनॉरिटी, दुसरी गोष्ट त्यांना परिणामाची अजिबात शक्यता किंवा जाणीव नव्हती, की मला माहिती आहे की मी इकडं शेकोटी पेटवल आणि शॉप पेटेल शेजारचं. असा डिफेन्स नॉर्मली वॉज ऍक्सेप्टेड इन प्रिव्हियस केसेस. त्यांचा हा डिफेन्सही कोर्टाने ऍक्सेप्ट केला नाही या केसमध्ये, कारण त्यांच्या पेरेंटच्या परवानगीने त्यांनी शेकोटी पेटवली. त्यांना हे माहिती असायलाच पाहिजे की आगीमुळे कदाचित शेजारच्या प्रॉपर्टीला नुकसान होऊ शकतं. नंबर 1. नंबर 2, किती डॅमेज होईल याची कल्पना तुम्हाला असण्याचं काही कारण नाही. द फॅक्च्युअली इफ द डॅमेज इज देअर अँड एस्टॅब्लिश्ड, देन यू आर लायबल for payment of the damages. So the parents of those 2 children were held liable for the damages. So this is how the earlier case law, earlier settled principles were neglected and the court allowed the damages. Now the last in this line is Pepper versus Hart अशी केस आहे. ह्याच्यामध्ये 1993 ची आहे. रेल्वे लाईनच्या शेजारी घर असलेल्या मुलं हे कंपाऊंड क्रॉस करून रेल्वेच्या प्रिमायसेस मध्ये खेळायचे. समजा क्रिकेट खेळायचे. एक दिवशी ते इलेक्ट्रिक रेल्वे होती आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडून एक रेल्वेला आग लागते. खेळता खेळता रेल्वेच्या एका पार्ट्सला आग लागते, त्यामुळे ते इंजिन जळतं. आता प्रश्न असा आहे याच्यामध्ये की हे ट्रेसपासर्स होते, त्यामुळे गिल्टी होतात. पण याच्यातलं दुसरं फॅसेट असं आहे की त्यातला एक मुलगा जखमी झाला आणि वारला. तर रेल्वेची जबाबदारी आहे का नाही हाही प्रश्न होता. याच्यामध्ये रेल्वेचं म्हणणं असं होतं की ट्रेसपासरच्या बद्दल मालक हा कधीही जबाबदार होत नाही. एखाद्याने ट्रेसपास केला आणि त्याच्यात त्यांनी दुर्घटना घडली तर ट्रेसपासचा डॅमेजेस किंवा पेमेंट द्यायला तो जबाबदार रेल्वे राहू शकणार नाही. कारण जरी समजा त्या स्टेशन मास्टरला ही मुलं वारंवार फेन्सवर उड्या टाकून खेळायला येतात हे माहिती होतं, तरी देखील त्यांनी काही केलेलं नव्हतं पूर्वी. तर असा डिफेन्स जो आहे की ट्रेसपासर्स ओनर हॅज नो ड्युटी टू प्रोटेक्ट द ट्रेसपासर, हा रूल या केसमध्ये कोर्टाने नाकारला. पूर्वी एस्टॅब्लिश झालेल्या जजमेंट मधला रूल नाकारला आणि द रेल्वे वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डॅमेजेस टू दॅट बॉय because it was in the knowledge of the station master and he never prohibited or tried to protect his own property from the trespassers. That is why the damages were awarded. Now this is how the established judgments can be set aside or can be avoided. I will call it avoiding. Now in India आपल्याकडे हायरार्की सिस्टीम आहे. आर्टिकल 141 मध्ये मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की जजमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स. इट्स अ रूल ऑफ लॉ. देयर इज नो एस्केप, no such excuse which is allowed. So in India, the principle of precedent is strictly adhered and followed, especially qua the Supreme Court case.
Now, in case of High Court, the judgment of a High Court of the same state is binding on all the courts which are subordinate to the state district court, small causes court, civil judge, senior, junior division. All them are bound by the judgment of High Court. In the High Court, between coordinate benches, म्हणजे two judges, one bench, another bench of two judges. Then earlier judgment of two judges is binding on the subsequent bench of two judges. And if they want to differ, if they don't agree with the earlier judgment, this happens many a times. They have to place both the judgment, म्हणजे प्रकाश वर्सेस फुलवती वगैरे जे आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही पाहिलं असेल की ते फुल बेंच कडे गेल्यानंतर तर that to the larger bench the judgment is referred and required to be referred in order to settle the law if there is a difference between the two. Similarly is the case when a earlier judgment of a High Court is of a single judge, subsequent judgment is of a single judge, and subsequent judge does not agree with the judgment or the ratio of the earlier judgment. So now we will be coming to another important concept, that is what is ratio decidendi. Now this must be understood because we often as a lawyer cite number of judgments in the court. We cite the judgment based on our facts or sometimes on the relief. But it will not be a correct practice unless we understand what is the ratio. And in order to answer this point, this is a judicial precedents are often called as a ratios. Now, question may arise कि जज नी तयार केलेला और दिलेला निर्णय हा लॉ होतो का किंवा जज लॉ करू शकतो का? तर ऍक्च्युअली याचं उत्तर हो आणि नाही दोन्ही आहे. कारण लॉ करण्याचं काम हे लेजिस्लेचरचं आहे, जजचं नाही. लॉ इंटरप्रिट करण्याचं काम जजचं आहे. पण समटाइम्स इट सो हॅपन्स की जजेस दे फ्रेम द रूल्स. विशेषतः एन्व्हायरमेंटच्या बाबतीमध्ये बऱ्याच वेळेला किंवा बंधुआ मुक्तीमध्ये किंवा तुमच्या कस्टोडियल डेथ बाबत द जजेसनीच काही रूल्स तयार केलेत किंवा ऑफिशियल प्रिमायसेस मध्ये सेक्शुअल हॅरॅसमेंट किंवा कॉर्पोरेशन्स मध्ये जे सेक्शुअल हॅरॅसमेंट होतात त्याच्याबद्दलही जे विशाखामधलं जजमेंट आहे त्याच्यामध्ये कोर्टाने डिटेल्ड गाईडलाईन स्वतःच करून दिलेल्या आहे. तर अशा वेळेला असं म्हणता येईल की जज हॅज मेड द लॉ. किंवा मोटर व्हेकल ऍक्ट मध्ये तुम्ही जे सरला काय बरं नाव त्याच्यामध्ये सरला वर्मा मध्ये तुम्ही अमाऊंट ऑफ कॉम्पेन्सेशन ही डिसाइड करण्याची प्रिन्सिपल्स लेट डाऊन केलेली आहेत. सो दीज आर ऑल जज मेड लॉ. सो जज कॅन मेक अ लॉ टू द सर्टन एक्सटेंट, but judge is not supposed to make or adjudicate the law. Judge has to interpret the law. Now, साल्मनची डेफिनेशन आहे रेशोची की ज्युडिशियल प्रिन्सिपल्स which are authoritative are those which are relevant to the subject and limited in their scope. म्हणजे विषयाशी आवश्यक असलेल्या न्यायिक तत्वावर तत्व हीच रेशो होतात आणि त्यांचा स्कोप फार कमी असतो, त्यांचं व्याप्ती मोठी नसते. तर ज्युडिशियल प्रिन्सिपल्स ज्याच्यावर डिसिजन बेस केलेला आहे किंवा जे आवश्यक आहे निकाल देण्यासाठी तेवढीच ज्युडिशियल प्रिन्सिपल्स ही रेशो होतात. आता इन्सिडेंटली जेव्हा आपण रेशो डेसिडेंडाय बघतोय त्यावेळेला दुसरी टर्म ऑटोमॅटिकली येते ऑबिटर डिक्टा. नाउ ऑबिटर डिक्टा इज आय कॅन कॉल इट अननेसेसरी डिस्कशन किंवा विच इज इन्सिडेंटल डिस्कशन. म्हणजे उदाहरण देताना जज
त्या केस मध्ये बरेच इतर उदाहरण देतो किंवा त्याच्याबद्दलच आपलं मत मांडतो. मुख्य विषयाशी निगडीत हे मत मांडताना ही बाकीचं जे डिस्कशन आहे किंवा अननेसेसरी जे कॉमेंट्स आहेत किंवा स्टेटमेंट्स आहेत याला ऑबिटर डिक्टा म्हणतात. आणि या ऑबिटर डिक्टाज आर नॉट बाइंडिंग, they are not compulsory binding, but obiter dicta of the Supreme Court have got a persuasive force. They are usually taken seriously into consideration. So in order to understand ratio, we will have to see what are the principles on which the decision is based. But त्याच्यासाठी principles understand करायला you must know the facts also. You should study what facts are where there. And on that material facts, the basis of decision is on some principles. आता मी तुम्हाला सोपी एक्झाम्पल देतो which may not be that certain or perfect. समजा will साबित करायचं आहे, तर will साबित करण्यासाठी you have to examine the propounder of the will. You have to examine the attesting witness. And you have to show that the propounder of the will was in a mentally sound condition, capable of understanding the things. Now these are the principles on which the proof of the will depend. These must be proved. Now what will be the case of the defendant, or can be the defendant's case, that mental condition of the testator was not sound, he was continuously ill. Maybe that the testator has not given anything to his most nearest, maybe a son or a daughter, anything, or that the will was executed when he was in hospital, or will does not contain some of the major or important properties. So maybe these are the variety of circumstances which are there. Now, in order to decide, now what the court has to decide, in contesting matters, the court has to decide whether the will is genuine. So, in order to decide the will whether it is genuine, the court will consider earlier decisions. म्हणजे decision of 1967, Venkatachala, that is the pioneering decision or first decision in cases of a will, how to be proved, and how to remove the suspicious circumstances. Now, maybe that the court takes help of that judgment or subsequent judgment. There is a, before the court, the evidence is laid that the son is excluded. Now, whether the court can conclude on this basis that the will is not genuine, answer will not be affirmative, unless and until court will also see, because there is a subsequent judgment of the Supreme Court or many judgments, that exclusion of the near relative by itself is not a suspicious circumstance. So court will have to again sit in the chair of a testator and verify and see whether the exclusion is with some reasons, or there are circumstances existing for exclusion of near and dear relative. So in those circumstances, if those circumstances exist, the court may say that near relative is excluded and there are no reasons, therefore I hold the will as not genuine. So that is how the application of the ratios will change. So ratio simpliciter will not be applied, because exclusion of the person is itself makes the will not genuine. So sometimes the decision do not refer the entire rules, principles, but they proceed to analyze the facts and arrive at a judgment. Those judgments may not become a judgments which are precedent, called as precedent, for simple reason, because it is not the final decision which is binding. Sometimes the mistake is made by while citing the judgment, that you cite a judgment because there is a will is held not genuine.
That is not a correct practice. Here you will have to see what are the principles governing or holding that will is not genuine. And if the principles are properly enunciated, maybe High Court decisions, Supreme Court decisions, those decisions will have to be seen or read in entirety. As regards what are the crucial facts involved, what are the defenses were taken, and on those particular facts, the judge relies on some principles. For example, the principle in earlier cited example that exclusion is allowed, but exclusion without any reasons will make the will not genuine. So these type of principles on the basis of which the court decides, then that those principles become the ratio. Now, the decision which is taken sometimes run into number of pages, paras, or analytical discussion of the history background. However, what is the question answered, and for that answering question, what are the facts before the court? आता आपल्याकडचे कॉन्स्टिट्युशनल केस आहे की मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, त्यांना मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन रन करणे किंवा त्याच्यामध्ये किती मुलं कोणाला घ्यायचं, त्यांची प्रवेश परीक्षा घ्यायची का नाही, याचे पूर्ण अधिकार आहेत. या लॉंग लाईन ऑफ केसेस आहेत, म्हणजे सेंट झेवियर आहे म्हणा, किंवा TMA फाउंडेशन आहे, किंवा तुमचं PA इनामदारची केस आहे. या सगळ्या केसेसमध्ये डेव्हलपमेंट झालेली आहे. आणि TMA पै मध्ये एक ऑब्झर्वेशन होतं की प्रत्येकाला, आपल्या प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. दॅट इज अ फंडामेंटल राईट. सेकंड आस्पेक्ट इज मायनॉरिटीना सेक्शन 30 मध्ये मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन एस्टॅब्लिश करणं, रन करणेचं प्रोटेक्शन आहे. म्हणजे समजा मुस्लिम असेल, ख्रिश्चन असेल, यांच्या स्वतःच्या संस्था हे रन करू शकतात. हे ऑब्झर्वेशन TMA फाउंडेशन मधलं जे आहे ते ऑब्झर्वेशन PA इनामदार मध्ये कोर्टाने स्वीकारलेलं नाहीये ऍज इट इज इन एंटायरिटी. कारण त्या ऑब्झर्वेशनचे पॅराज वाचल्यानंतर असं लक्षात येतं संपूर्णपणे की इन्स्टिट्यूशन रन करण्याचे अधिकार हे जर चॅरिटेबल साठी असेल, कारणासाठी, तर आहे आणि प्रोटेक्शन आहे. पण जर तुम्ही फी घेत असाल, जर तुम्ही त्या इन्स्टिट्यूशनच्या साठी गव्हर्नमेंट कडून ग्रांट घेत असाल, एड घेत असाल, तर तुम्हाला शासनाच्या नियमांतर्गत जनरल कोट्यामधले किंवा मेरिट कोट्यामधले काही लोकांना प्रवेश द्यावा लागतो. सो दिस इज हाऊ द डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन टू जजेस, टू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अर्लियर वॉज TMA पै judgment and subsequent was the judgment of PA Inamdar. So this is how this concept of the ratio is developed. आणि हा आपल्याला महत्वाचा आहे, कारण नॉर्मली जजमेंट पूर्ण वाचलं जात नाही, फक्त निकाल काय दिलाय, हेड नोट काय आहे त्याच्यावर जजमेंट साईट होतं. दॅट इज अ रॉंग मेथड ऑफ साइटिंग द जजमेंट. सो अंडरलाइंग प्रिन्सिपल किंवा मटेरियल फॅक्ट्स which are used for framing the principle or decision are important to be seen. आणि आता त्याच्यानंतर एक एस्केप रूट आहे किंवा ज्याला एक्सेप्शन म्हणता येईल. त्याचे कन्सेप्ट आहे की एखाद्या जजनी पूर्वी दिलेले जजमेंट, म्हणजे सुप्रीम कोर्ट मध्ये घडलेले असं किंवा हायकोर्ट मध्ये घडतं की पूर्वी दिलेलं जजमेंट आहे, परंतु ते जजमेंट नंतरच्या केसमध्ये त्या कोर्टापुढे दाखवलंच गेलं नाही, आणि ते दाखवलं नसल्यामुळे कोर्टाचा निर्णय वेगळा आला. पूर्वीचा निर्णय जो होता तो बाइंडिंग असतो, पण तो बाइंडिंग डिसिजन दोन्ही पार्टीजना माहित नाही आणि तो कोर्टाला दाखवला गेला नाही. अशा वेळेला ते जजमेंट जे दुसरं दिलेलं आहे ते नंतरच्या
एका जज पुढे आलं विचारासाठी, तर तेव्हा पहिलं जजमेंट जे आहे प्रॉपर दिलेलं ते जर दाखवलं तर दुसरं जजमेंटला बंधनकारक म्हणता येत नाही, ते बंधनकारक राहत नाही. आणि हे प्रिन्सिपल आहे पर इनक्युरियम. आणि इनक्युरियमचा अर्थ असा आहे की रॉंग किंवा केअरलेसनेस. सो पहिलं जजमेंट न दाखवता दुसरं जजमेंट दिलं गेल्यामुळे दुसरं जे दिलेलं नंतरचं जजमेंट आहे ते पर इनक्युरियम होतं. याचा दुसरा भाग असा आहे की जर समजा एखादी स्टॅट्युटरी प्रोव्हिजन आहे आणि ती दाखवलीच गेली नाही किंवा ती प्रोव्हिजन कोर्टाने तो खालचा प्रोव्हिजनच वाचला नाही, हे होतं बऱ्याच वेळा, आणि मूळ सेक्शनवरच जजमेंट दिलं असेल, म्हणजे इन इग्नोरन्स ऑफ द स्टॅट्यूट, इन इग्नोरन्स ऑफ अ रूल, बाइंडिंग रूल, तर दॅट इज कॉल्ड पर क्युरियम. आणि दुसरा एक कन्सेप्ट आहे सब सायलेन्शिओ. सब सायलेन्शिओ म्हणजे ज्या फॅक्ट्स कोर्टासमोर आलेल्या आहेत त्या फॅक्ट्सला कडे लक्षच दिलं नाही आणि कोर्टाने स्वतःहून निर्णय देऊन टाकला. मूळतः त्या फॅक्ट्स महत्वाच्या आहेत की बाबा डेझर्टेशनच्या ग्राउंडवर जर वाईफ डायव्होर्स मागते, पण डेझर्टेशनच्या ग्राउंडवर मागताना कोर्टापुढे पुरावा आलेला आहे की हजबंड अँड वाईफ हे गेल्या 3 महिन्यात 2 वेळा भेटून फिरायला गेले होते 2-2 दिवस. तर ह्या डेझर्टेशनच्या ग्राउंडवर देताना जर हे इम्पॉर्टंट फॅक्ट तुम्ही निदर्शनास आणलीच की नाहीये तुमच्या किंवा तुमच्या आली नाही आणि निर्णय दिला, तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ नॉन बाइंडिंग सब सायलेन्शिओ. and that is a mistake or that is a non application of a mind आणि without any reason. आता याच्यामध्ये I will give another further dimension to this. स्टेअर डिसिसिस असलं तरी किंवा प्रेसिडेंट्स बाइंडिंग असले तरी असंही घडलेलं आहे की कोर्टाचं मत असं आहे की जे बराच काळ म्हणजे 1960 पासून 2020 पर्यंत जे जजमेंट फॉलो केले टाइम टू टाइम आणि ते जजमेंट अपसेट करत असाल तर ते करू नये असा एक प्रवाद आहे, असा एक प्रवाह आहे. ते करू नये, सहजासहजी करू नये. कारण जेव्हा ते जजमेंट दिलं त्यानंतर काही घडामोडी घडलेल्या आहेत, त्यानंतर काही लोकांनी प्रॉपर्टी विकल्या आहेत, काही लोकांनी खरेदी केलेल्या आहेत बेस्ड ऑन दॅट जजमेंट, कारण दॅट इज अ सेटल्ड लॉ. विशेषतः बेनामीमध्ये असं घडलेलं आहे. तर अशा वेळेला शक्यतो जे जजमेंट वर्षानुवर्ष कायम फील्ड मध्ये होल्ड केलेलं आहे ते जजमेंट तुम्ही अनसेटल करू नका. तर मी लास्टली एक उदाहरण देतो. पाटणाची केस आहे. याच्यामध्ये रिट पिटिशन फाईल झाला हायकोर्टला पुढे. रिट पिटिशन फाईल झाल्यावर वकिलांच्या अनुपस्थितीत कोर्टाने दुसऱ्या बाजूचं म्हणणं ऐकलं आणि गुणदोषावर त्याचा निकाल देऊन टाकला, डिसाइडेड ऑन मेरिट्स. दुसऱ्या बाजूचे वकील म्हणजे डिसमिस केला. दुसऱ्या बाजूच्या वकिलांनी कोर्टाकडे जाऊन परत एक रिव्ह्यू अर्ज केला की अशा प्रकारे निर्णय तुम्हाला देता येणार नाही, कारण जर दुसरी बाजू नसेल तर तुम्ही मॅटर पोस्टपोन करायला पाहिजे किंवा परत नोटीस काढायला पाहिजे. आणि त्यासाठी त्यांनी एका जजमेंटच्या आधी दिलेल्या जजमेंटचा आधार घेतला आणि त्या जजमेंट मध्ये तेही डिव्हिजन बेंचचं जजमेंट होतं, किशोरी प्रसाद वर्सेस स्टील. एक ते जजमेंट आधीचं की ज्याच्यामध्ये अशी घटना घडली होती की पिटिशनरचे वकील हजर नव्हते आणि पिटिशनरचे वकील हजर नसताना कोर्टाने त्यावेळेला ऑर्डर केली की हे मॅटर पोस्टपोन करा आणि त्यांना परत एकदा नोटीस काढून अपॉर्च्युनिटी द्या आणि वॉन्ट ऑफ प्रॉसिक्युशन म्हणून डिसमिस करायचं नाही. या प्रकारे निकाल दिल्यानंतर त्या निकालामध्ये सुद्धा
आणखीन एक निकाल रेफर केला होता, तो सुप्रीम कोर्टचा होता. तो सतीन चंद्र पेगू वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम. याच्यामध्ये क्रिमिनल रिव्हिजन ऍप्लिकेशन डिसमिस झाला होता आणि तो क्रिमिनल रिव्हिजन ऍप्लिकेशन डिसमिस झाला होता. त्याच्यामध्ये काउन्सिल ऑफ स्टेट म्हणजे पिटिशनर नसताना सरकारचं म्हणणं ऐकलं आणि तो पिटिशन डिसमिस केला. त्याच्यावर सुप्रीम कोर्टाने काय केलं की तो पिटिशन पुन्हा हायकोर्टाकडे मागे पाठवला आणि म्हणाले की दोघांचं म्हणणं ऐकून घ्या, त्यांचंही म्हणणं ऐकून घ्या. तर या मुद्द्यावर त्यांचं म्हणणं होतं की बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स आहे, तर तुम्ही हे निकाल असा देऊ शकत नाही. हा निकाल तुम्हाला रद्द करून हा पिटिशन पुन्हा रिस्टोर करा आणि आमचं म्हणणं ऐका. तर हे कोर्टाने नाकारलं. त्याचं कारण असं होतं की सिव्हिल प्रोसिजर कोड प्रमाणे इज नॉट बाइंडिंग ऑन द हायकोर्ट फॉर अ रीट ज्युरिडिक्शन. Number 1. Number 2, High Court is not bound to follow a procedure as contemplated under the other procedural law. And what about earlier decision? तर जो किशोरी प्रसाद मधला डिसिजन होता त्याच्यामध्ये मेरिटवर ते जजमेंट नव्हतं. इट वॉज अ कन्सेशन. The court had given a concession, a discretion, that yes, we will wait for you, we will allow you to take a date or give a date and we will hear the other side. So that was not a decision on perfectly merit or any principles. That's why that was held not binding. आणि सिमिलरली सुप्रीम कोर्टच्या केस मध्ये काय केलं होतं की सुप्रीम कोर्टनी तो क्रिमिनल मॅटर होतं त्याच्यासाठी फक्त रिहिअरिंग करायचं एवढी परवानगी दिली होती. त्याचा अर्थ असं प्रिन्सिपल ले डाऊन केलं नाही की बाबा एक्सपार्टी तुम्ही ऐकू शकत नाही आणि डिसाइड करू शकत नाही. ते ऍबसेंट असलेल्या पिटिशनरचा पिटिशन डिसमिस केलं, यात काही चूक नाही असं. आणि 226 खाली हायकोर्ट for that matter Supreme Court are not bound to follow the normal rules. So that is how the ratio decidendi was not held to be applicable. So these are the principles on which the judgments are normally given. And there are many judgments which I may give you. तर मी जेवढे घेतले येतील तुम्हाला तेवढे देतो. AIR 1968 पेज सुप्रीम कोर्ट 373, 2011 2 SCC 132, 1976 4 SCC 124, 1993 3 SCC 114 आणि शेवटचं वामनराव वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया 1981 2 SCC 392.